ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमई बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। गुरु कृपा नाल सतगुरु जी दे दर जुड़ के गुरु की बाणी राही वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदिआं समझाउंदे ने कि वो परमेश्वर वो वाहिगुरु वो बड़ा बेअंत है, उसनूं बयान करना बड़ा कठिन है। उस दे संबंध विच कुछ कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि साडे कोल शब्द नहीं बचदे जिन्हां राहीं उसनूं बयान कर सकीए। साडे कोल वो कोई शब्द नहीं है जिस शब्द राही असी उसनूं परिभाषित कर सकीए। ऐसा कोई अखर, ऐसा कोई शब्द हाले तक होंद विच नहीं आया। इसलिए जिस शब्द राही उहनूं पूरी तरह दस्सिया जा सके कि वो ऐसा है, क्योंकि उहदे बेअंत गुण ने, इसलिए बेअंत गुणां नूं बेअंत ही शब्दां नाल एक्सप्लेन किया जा सकता है। उस वाहिगुरू दे कल्ले कल्ले गुण नूं बंदा अपने तरफों बयान करने की कोशिश करता है, पर उन्हों एक रूप विच कदे भी बयान नहीं किया जा सकिया। इसलिए सतगुरु कहंदे कि वह वाहिगुरू बड़ा बेशुमार बेअंत है, ते साडी जुबान है एक, ते एक जुबान नाल एक जीव नाल उस वाहिगुरू दा केड़ा केड़ा गुण गाइए, केड़ा केड़ा गुण दसीए। जिहवा एक कवन गुण कई है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है। हे सच्चे पातशाह, तेरा अंत नहीं किसी ने लिया, ना कोई जान सकता है। गुरु नानक साहब महाराज कहते कि वाहिगुरू का अंत लभदियां इत्थे मनुखां दा अंत हो गया, पर उहदा अंत नहीं लभ्या जा सकिया। सतगुरु कहते अंत कारण केते बिललाहें, ताके अंत ना पाए जाहें। उहदे अंत नूं लभदे तड़फदे रहे लोग, जद्दो जहद दिन रात करते रहे, पर उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सके। किसी तरह भी उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। वाहिगुरू मतलब जो पसरिया होया, जो पूरे संसार अंदर ब्रह्मंड अंदर पसरिया, ते जिहड़ा ब्रह्मंड है, यूनीवर्स है, विज्ञान कहता है कि ये यूनीवर्स बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये फैलता जा रहा है। वो वाहिगुरू जिहड़ा फैलता ही जा रहा है, जिहड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जिहड़ी चीज़ बदनों फुल्लणों रुक गई होवे, जां जिस दी कोई सीमा होवे, जिमें बंदे की एक सीमा है, पशुआं पंछियां पेड़ पौधों की एक सीमा है कि इन्हों ने कुछ समा जीना है तो फिर खत्म हो जाना है, पर परमात्मा की तो कोई सीमा ही नहीं, उहदी ते कोई लिमिट, उहदी ते कोई हद ही नहीं। इसलिए तो उन्होंने कहा जाता है कि वह सब हद्दां तो, सब लिमिट्स तो रहता है।
ਬੇਅੰਤ, ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੈ ਉਹ, ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 52 ਅੱਖਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 52 ਅੱਖਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 52 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ, ਲਿਪੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਲਿਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਊੜਾ ਐੜਾ, ABC, ਕਾ ਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਿਪੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਂਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਅੱਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, 52 ਅੱਖਰ, 52 ਅੱਛਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਭੈੜਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਰ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਅੱਖਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭ ਕਿਛ ਇਨਹੀ ਮਾਹੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਲਿਪੀ ਦੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਖਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ,
ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਖਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪੀ, ਹੁਣ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਮਾਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰਮਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਮਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹਮ ਉਮਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਾੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, 24-25 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਰੋਬਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਰਮਾਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਰਮਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ,
इत्थों तक मैं आ थोड़े दिन पहले एक विआह विच गया, उन्हां दी मूर्खता देखो। वो कहंदे जी सरमाले दी मिलनी कराओ। हुण सरमाले दी मिलनी दा की लेना देना भाई? सरमाले दी काहदी मिलनी? वो कहंदे जी नहीं असीं तां कराउणी है। अड़ गए मुंडे वाले, फिर किसी जवाक नूं फड़ के लिआंदा, उहदे नाल मिलनी कराई। हुण कौन समझावे इन्हां नूं? इसलिए ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां पीढ़ी दर पीढ़ी चलदियां सीने बसीने उन्हां दे रूप बदल जाते हैं। खत्म करन दी साडे च हिम्मत नहीं हुंदी, फिर असीं जो चलदा चली जाण दो जी, चली जाण दो। इसलिए सुनिया सुनाइयां गल्लां जदों उन्हां दे पिछला मतलब गुम जांदा है तां फिर वो बेकार हो जांदियां, वो मुर्दा हो जांदियां। ते मुर्दा चीज़ां नूं कदे साਂਭ के नहीं रखिया जा सकदा। मुर्दा नूं हमेशा मुर्दे नूं दफनाया जांदा जां साड़िया जांदा है, उहनूं साਂਭ के कोई नहीं रखदा। ते जे उहनूं साਂਭ के रखोगे तां उहदे विच सड़ांद आएगी, बदबू आएगी। ते ऐसा हो रहा है, ਜਿਹੜੀਆਂ भी मुर्दा रीतां लोकां ने घरां विच ਸਾਂਭ ਲੀਆਂ उन्हां विच सड़ांद आउण लग पई है, बदबू आउण लग पई है, ते अगांह अगांह होर आवेगी। इसलिए उन्हां नूं त्याग देना चंगा हुंदा है। इसलिए अखरां दी श्रुतियां दी गल तुरी तां इह अगांह तो अगांह सीने बसीने चलदियां चलदियां वो बदल गईयां। इस करके कबीर साहब कहंदे अखरां राहीं उहनूं बयान करना बड़ा औखा है, सुन सुन के भी बयान करना बड़ा औखा है, शब्दां राहीं बोल के दसना बड़ा औखा है। इस करके ते कबीर साहब दा शब्द है, सलोक है कबीर साहब दा। कबीर साहब कहंदे कि जे पूरी धरती नूं कागज़ बना लईए, पूरी धरती ते धरती दे उपर जिन्ने दरख्त ने उन्हां सारियां नूं वढ के कलमा बना लईए, ते धरती दे उत्ते जिन्ना सागर है उहनूं बना लईए स्याही, ते लिखण दा यतन करिए परमात्मा दा जस, ओहदियां सिफतां, ओहदी बेअंतता, तां कबीर साहब कहंदे फिर भी लिखिया नहीं जा सकेगा, फिर भी लिखिया ना जा सकेगा, फिर भी बयान नहीं किया जा सकेगा। वो परमात्मा एडा बेअंत है, वो इन्ना विशाल है। इस करके कबीर साहब कहंदे परमात्मा इन्हां अखरां विच नहीं आउंदा जिन्हां अखरां नाल सब कुछ बयान किया जा सकता है। 52 अक्षर लोक त्रै सब कुछ इन्हीं मां है। इन्हां अखरां दे विच सब कुछ है। तुसीं जो कुछ कहना है अखरां दी मदद राहीं कहोगे, पर ये अखर खिर जाएंगे, ये अखर मिट जाणगे, खत्म हो जाणगे। वो अखर इनमें ना है, वो अखर इन्हां दे विच नहीं हन जिन्हां राहीं वाहिगुरू नूं बयान किया जाता है, क्योंकि वाहिगुरू अखरां विच नहीं आउंदा। हुण अगली गल कबीर साहब दी देखियो। कबीर साहब कहंदे जहां बोल तहां अक्षर आवा। जिथे बोल है, जिथे बोल, क्योंकि बोल पहला है अखर बाद विच आए, पहला बोल आए बंदे दे कोल। ऐसा ही हुंदा ना कि जिवें जिहड़ा बच्चा साडे घर विच जन्मिया वो पहला बोली सिखदा है। कित्थों सिखदा है? अपनी मां तो, अपने परिवार तो, घर विचों। अखर कदों सिखदा है? जदों 3 सालां दा, 3-4 सालां दा हो जांदा, फिर स्कूले पाईदा अखर सीखण लई। पहला उहने की सिक्ख्या? बोल। कबीर साहब कहंदे जहां बोल तहां अक्षर आवा। जिथे बोल है, बोली है, उथे अखर आउणगे, आउणगे, उथे अखर आउणगे। जिथे बोली नहीं है, जिथे भाषा नहीं है, उथे अखरां दा कोई लेना देना नहीं। जिथे बोली है उथे अखर आवेगा ही, उथे शब्द आउणगे, अखर जुड़नगे ही जुड़नगे। अखरां नूं जोड़ के शब्द बनेगा ही बनेगा जिथे बोली आ गई। कबीर साहब कहंदे जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अबोल, जिथे बोली है ही नहीं, जिथे भाषा का काम ही नहीं, तां मन ना रहावा, उथे मन नहीं टिकदा, उथे मन नहीं लगदा। तुसी किसी ऐसी जगह चले जाओ जिथे बोली ना होवे, जिथे भाषा ना होवे, उथे मन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं।
ਉੱਥੇ ਟਿਕੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਹਾਂ ਅਬੋਲ ਤਹਾਂ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਅਬੋਲ ਤਹਾਂ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਤੇ ਅਬੋਲ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦਾ, ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਾਰ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਅਬੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਮੱਧ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਬੋਲ ਤੇ ਅਬੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੈਸਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਲਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਤਿੱਬਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਓ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਜੀਸਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਸਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਕਿਹਾ? ਸਾਂਵਲਾ, ਸਾਂਵਲਾ, ਸਾਂਵਲ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਂਵਰੀਆ, ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਗੋਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ, ਠੀਕ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਵਲਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਂਵਰੀਆ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਸਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਜੈਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਐਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ये पहले दो धर्म ने दुनिया दे विच जिहड़े रब विच विश्वास नहीं करते पर फिर भी धार्मिक ने। महावीर दा धर्म बिल्कुल रब नूं नहीं मनदा, बिल्कुल। जिन्हां गल्लां करके हिंदू परमात्मा नूं मनदा उन्हां ही गल्लां करके महावीर परमात्मा नूं नहीं मनदा। बड़ा स्टडी करने वाला धर्म है महावीर दा। महावीर नूं हिंदुआं ने अपना सब तो वड्डा विरोधी कहा, क्योंकि महावीर ने कहा कि जिस परमात्मा नूं तुसीं मनदे हो मैं उहनूं नहीं मनदा, मैं नहीं उहनूं मनदा। ओहो जिहा रब जिहो जिहा तुसीं ओहो जिहा तुसीं रब बना लिया। वो कहंदे मैं मनदा ही नहीं। महात्मा बुद्ध का भी कुछ ऐसा ही। महात्मा बुद्ध किते किते समझौता करते दिसदे, इस करके उन्हां दा धर्म जिहड़ा है वो बहुता फैलिया नहीं। पर महावीर वो बिल्कुल सिद्धे ते साफ स्पष्ट कोरे। इस करके इस नूं जाणो कि जैसा परमात्मा है उन्हों वैसा ही जानना, ये किसे किसे दे भागां विच आउंदा है कि जैसा वो है वैसा। इस करके कबीर साहब कहते जस ओ है तस लखै ना कोई, अल्लाह लहां तां क्या कहां। जे मैं उस अल्लाह नूं लभ लवां जान लवां तां फिर मैं की कहां, मैं की आखां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।